जय श्रीराम पिलामाने आज आम सप्तम श्रेणीर साहित्य सौरभ बहिर छोट मोर गाँटी कवितार पाठ्यपुस्तकस्थ अभ्यास प्रश्नावलीर उत्तर गुड़िक करवा। ताहले डेरी न करी चल स्टार्ट करवा। अभ्यास प्रश्न उत्तर नंबर 1 क कविताटी कहा कथा वर्णना करा जायछि। आंसर छोट मोर गाँटी कवितार कवि सच्चिदानंद राउतराय निज जन्मभूमि पल्लीग्रामर जीवंत छवि वर्णना करिसेंती। ग्राम भूमिर मधुमय परिवेश, कमनीय प्रकृति एवं निज ग्राम सह अंतरंग अनुभूति को कवि तांको कवितारे वर्णना करिसेंती। ख नंबर प्रश्न जीवनर जो दुईटी विशेष कार्य सह गाँ माटी जड़ित ताहा कुह। उत्तर जन्म और मृत्युदय जीवनर साधारण सत्य। पल्लीप्रेमी कवि सही दुईटी तथ्य को गाँ माटी सह जड़ित कराइछंती। एकदा से तांको पल्लीग्राम चाल घरे माटी कांथ घेरा एंतुड़ीशाଳରେ जन्म होइथिले। सेही घरे जीवनरे शोष निश्वास त्याग करिबाकू कवि इच्छा प्रकाश करिछंती। एही दुईटी विशेष कार्य सह गाँ माटी जड़ित बोली कवि कहिछंती। ग नंबर प्रश्न काहार जल रक्त होई तांको शरीर रे प्रवाहित हेउछि बोली कहा जायछि। आंसर कविंकर जन्मभूमि पल्लीग्रामर बणबिल नदी पर्वत तथा निर्झर गोचर सबुकिछि तांको बाल्य जीवन को करिथिला परिपुष्ट। ग्राम उपकंठरे थिबा नदी और झरणा सह कवि एपरि भावे अंतरंग थिले जे से अनुभव करिछंती सते जेपरि सेही नदी और झरणार जल रक्त होई तांको शरीरर शिरा प्रशिरारे बही चलिछि। घ नंबर प्रश्न कवि निज गाँरु कौन कौन पाइछंती बोली वर्णना करिछंती। आंसर निज गाँ माटीर सबुकिछि कविंकर अति आपणार। जेउ भूमि को प्रथमे स्पर्श करी से दुनियार आलोक देखिथिले, जହାର पानी पवन तांको जीवन गठन रे सहायक होइथिला, ताकु से किपरि बा भूली पारिबे। कवि मुक्त कंठरे स्वीकार करिछंती जे गाँ भूइर फूल फल गछ लता बण पहाड़ एपरिकी पल्ली प्रकृतिर प्रत्येकटी उपादान तांकु जीवनर पथ प्रदर्शन करिछि। फगुण मासर पाहांती प्रहर ओ गाई गोठ धरी घर बाहुड़ा गाईआल पिलार बंशीस्वन शीत सकाळर फसल कटार दृश्य सबुकिछि तांको जीवन पथकु पुष्पित करिछि। ओ नंबर प्रश्न केउठारे बसी से सबुकु मने पकाइछंती। आंसर गाँ भूइरे बाल्यकाल अतिबाहित कला परे उच्च शिक्षा लाभ करिबा पाई ओ परवर्ती समय रे जीविकार्जन पाई कर्ममय जीवन को आदरी नेइछंती कवि। सेथिपाई तांकु प्रवास रे रहिबाकू परिस्थिति बाध्य करिछि। मात्र तांको अति आपणार जन्ममाटी पल्ली भूई तथा बालक जीवनर खेल साथी गाँर धूलिमाटीर परिवेश तांको कल्पना चक्षुरे बारंबार भासी उठिछि। निज जन्ममाटी ठारू दूर प्रवास रे बसी से सबुकु से मने पकाउछंती। नंबर 2 दुई बा तीनोटी वाक्य रे उत्तर लेख। क नंबर प्रश्न कवि निजर जन्म संबंधरे कौन कहिछंती। आंसर कविंको पाई तांको जन्मभूमि पल्लीग्राम स्वर्गपरि महान। गाँ भूइर माटी घर एंतुड़ीशाଳରେ जन्म नेई से नूतन आलोक दर्शन करिछंती। एबे मध्य सेही घर कांथरे कौड़ी तियारी षठी घर रहिछि, जाहाकू देखिले तांको बाल्य जीवनर अभूला स्मृति मने पड़ी जाए। ख नंबर प्रश्न ग्रामर केउ केउ जिनिस तांकु जीवन देइछि। आंसर पल्ली प्रकृतिर प्रतिटी उपादान कविंको जीवन को धन्य करिछि। विशेष करी गाँ माटीर पानी पवन तांकु जीवनी शक्ति प्रदान करिछि। कवि अनुभव करिछंती सते जेपरि जन्मभूमिर जल तांको शिरा प्रशिरारे रक्त होई बही चलिछि एवं पल्लीर मुक्त पवन तांको निश्वास प्रश्वासर चलप्रचल होई तांकु जीवन प्रदान करिछि। ग नंबर प्रश्न तांको आखिरे किए नुआ चाहाणी भरी देइछि।
ଆନ୍ସାର, ଗାଁ ଭୂଇଁର ସବୁଜିମା କବିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଭାଷା ଭରି ଦେଇଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁର ମନୋରମ ଉଷାକାଳ, ବିଶେଷତଃ ଫଗୁଣ ମାସର ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହର କବିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି କବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଉଷାକାଳର ସେହି ଶୀତଳ ପରିବେଶ ସତେକି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନୂଆ ଚାହାଣି ଭରି ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଚାହାଣି ତାଙ୍କ କିଶୋର ଜୀବନରେ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଲୁଅଠାରୁ ଅନ୍ଧାର ଭଲ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସାର, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତ୍ରିର ରଜତ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କେବଳ ଗାଁ ଭୂଇଁରେ ହିଁ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କବିଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଆଲୋକ ଯେତେ ମନୋହର, ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ବହୁଗୁଣେ ଭଲ। କାରଣ ରାତ୍ରିର କଳା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଡରି ଶିଶୁ ମା'ର କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। ବାଳକ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ କବି ତାରକିତ ଆକାଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମେଘୁଆ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ କବିଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ଅନ୍ଧକାର ନଥିଲେ ଆଲୋକର ମହାନତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ କବି ଆଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସାର, ପଲ୍ଲୀପ୍ରେମୀ କବି ପ୍ରବାସରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଗାଁ ମାଟି ମୋହ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ବାରମ୍ବାର ଗାଁ ଭୂଇଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଁର ମାଟିକାନ୍ଥ ଘେରା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ କବି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘର କାନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ଷଠିଘର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଘର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତୁଲ୍ୟ ମହାନ। ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ କଟାଇ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ମାଟିର ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶବଦାହ ହେଉ, ଏହା ହିଁ କବିଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରଳାର୍ଥ। ପ୍ରବାସରେ ଥାଇ କବି ନିଜ ଗ୍ରାମର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସାର, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାରେ କବି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଗାଁ ଭୂଇଁ ଓ ବାଲ୍ୟଜୀବନର ସ୍ମୃତି ନାଚି ଉଠିଛି। ପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଯେଉଁ ଘରେ ତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳର ଷଠିଘର ରହିଛି, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ସେହିଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ କବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ମାଟିର ପାଣି ପବନ ସବୁକିଛିର ସ୍ୱାଦ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ତାର ଫୁଲ ଫଳ ଗଛଲତା ତାଙ୍କ ଶରୀର ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି। ଫଗୁଣର ଉଷା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନୂଆ ଚାହାଣି ଭରି ଦେଇଛି। କବି ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବଣଲତା ପାହାଡ଼ରୁ ଗାଈ ଗୋଠ ଧରି ଗାଈଆଳ ପିଲାର ଘର ବାହୁଡ଼ା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଗାଈଆଳ ପିଲାର ବଂଶୀ ସ୍ୱନ। ଶୀତଋତୁରେ କୃଷକର ଫସଲ କଟାର ସଙ୍ଗୀତ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ଗାଁ ଭୂଇଁର ମନୋଲୋଭା ଶୋଭା କବିଙ୍କ କଳ୍ପନା ଚକ୍ଷୁରେ ଭାସି ଉଠିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତ୍ରିର ରଜତ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଓ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ତାରକିତ ଆକାଶର ମନୋହାରିତା କବିଙ୍କ ସ୍ମୃତିପଟରେ ନାଚି ଉଠିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଗାଁ ମାଟିର ବଣ ପାହାଡ଼, ଝରଣା ପ୍ରାନ୍ତର, ଗଛଲତା, କ୍ଷେତଖମାର ସବୁକିଛି ମନେ ପକାଇ କବି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି। ଆନ୍ସାର, ଛୋଟ ମୋର ଟିକ୍ 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 ତାର ନାଁଟି। ସରଳାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପଦର ପ୍ରଥମ କିଛି ପଦ ବା ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶେଷ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, ମଝିରେ ଡଟ୍ 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 ଦେବ। ଆନ୍ସାର, ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ କବି ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅନାମଧେୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମ ଗୁରୁଜଙ୍ଗରେ କବିଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗାଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ମହାନ। ସେହି ଛୋଟ ଗାଁଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପାଣି ପବନ, ବୃକ୍ଷଲତା, ପାହାଡ଼ ଝରଣା, କ୍ଷେତ ପ୍ରାନ୍ତର ସବୁକିଛି କବିଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋହର। ଏଥିରୁ କବିଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଶହ
ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ସୁରମ୍ୟ ପ୍ରାସାଦ ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ଭୂଇଁର ସେହି ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି କବିଙ୍କ ମାନସପଟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଗାଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଆଧୁନିକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବାକୁ କବି ପରୋକ୍ଷରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର ଶିରଟି ମୋର ନୁଆନ୍ତି। ଆନ୍ସାର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ମହାନ ବୋଲି କବି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମାଟି କାନ୍ଥର ଯେଉଁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ କବିଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁ ଘର କାନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ଷଠିଘର ଚିତ୍ରିତ, ସେହି ଛୋଟ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଉପାଦାନ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିପଟରେ ଚିରଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗାଁର ପାଣି ପବନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଟିର ପାଣି ପବନ ଶାଗ ଭାତ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀର ଋତୁଚକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ରୂପରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନୂଆ ଚାହାଣୀ ଭରି ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ସେ କିପରି ବା ଭୁଲି ପାରିବେ? ସେହି ଗାଁର ବିଲ ବଣ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ି ଗାଈ ଗୋଠ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନାଚି ଉଠିଛି। ସେହି ଜନ୍ମଭୂମିର ଧୂଳିମାଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ। ତେଣୁ ପଲ୍ଲୀପ୍ରାଣ କବି ନିଜ ଗାଁ ମାଟି ନିକଟରେ ମଥାନତ କରି ଅନ୍ତରରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ଆନ୍ସାର ହେବ 5ଟି ମୋର ପଞ୍ଜରା କାଠି ସେଇଠି ହବ ଡାହାଟେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସାର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଖ ଆଉ ଗ ଆଉ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲାଜି କଥା। ଏହା ହେବ ଆନ୍ସାର। ଗ ନମ୍ବର ଆନ୍ସାର ହେବ ତାହାରି ଲଟା ତାହାରି ବଣ ତା ଗାଈ ଗୋଠ ମୁରଲି ସ୍ୱନ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପରାଣ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଯେପରି ପ୍ରାଣ ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ସରଗ ରକତ ମରତ ଜନମ। ତାହେଲେ ଆମର ପରାଣ ଯେପରି ପ୍ରାଣ ହେଲା, ପରାଣ କି ରୂପ? ପରାଣ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ ଆଉ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସରଗ ସ୍ୱର୍ଗ, ରକତ ରକ୍ତ, ମରତ ମର୍ତ୍ୟ, ଜନମ ଜନ୍ମ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଗଲ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।